پڑھیے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ مرحومہ کی اِسالِ ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک والدین کی اولادوں کو بہت بڑا جزا دیتا ہے۔ یعنی 2-3 چیزیں ایسی جو مرنے کے بعد اولاد اپنے والدین کو یاد کرتا ہے، رب تبارک و تعالی۔ سب سے اہم بات کہ ایک علم ایک ایسا اور ایک دولت، شہرت، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں سب رہ جاتی ہیں، مگر نیک اولاد وہی قابل تعریف ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اِسالِ ثواب کرے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں اکٹھا ہونے کی؟ سب کے گھر پہ کھانا ہے، سب کی ضرورتیں پوری رب تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، مگر نیک اولاد کی یہ پہچان ہے اور مرحومہ کے لیے بہت بڑا اِسالِ ثواب کے لیے اکٹھا، مرحوم کے لیے، ان کے ابا سے۔ تو ان کے والد محترم جو دنیا سے رخصت کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو کشادگی عطا فرمائے اور یہ بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرنا تو ضرور ہے، بے شک موت برحق ہے، موت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ابھی کی تقریباً 10 سے 15 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تھے، سب کچھ چھوڑ کے جا چکے تھے آسٹریلیا، کہیں اب وہیں رہنا، یہاں گورنمنٹ سیکٹر میں تھے، سب کچھ تھے، وہاں گئے، ایئرپورٹ اترے، سارا سیٹل کر دیا۔ دیکھیے موت، وہ انڈیا کے صاحب تھے، ان کی موت کہاں کھینچ کے لے گئی، ہمارے قریب کے تھے، وہ یہاں تھے، چنگے اچھے خاصے سب کچھ اچھے تھے، مگر موت ان کی کہاں کھینچ کے لے گئی؟ آسٹریلیا۔ انہوں نے سب کچھ گھر بسا لیا، سب کچھ کر لیا، گاڑی گھوڑا سب خرید لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی چاہا صبح میں ہم جائیں ڈیوٹی، اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا، دنیا سے رخصت کر گئے۔ رخصت ہونے کے بعد وہاں کا دستور ہے کہ صرف سنڈے کو ہی یا جمعہ کو آپ کو قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت ہے، ادروائز دوسرے دن آپ قبرستان میں اجازت نہیں ہے کفن دفن کرنے کی۔ صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، 2 اولاد ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، IT سیکٹر میں ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ ان لوگوں کو اتنی بھی تعلیم نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا ان کی اہلیہ محترمہ کا کہ ہمارے بچے اپنے والدین کے لیے کل شریف بھی پڑھ کے بخش نہ پائے، اِسالِ ثواب نہ کر پائے، تو ایسی تعلیم کس کام کی جو اپنے والد کے لیے اِسالِ ثواب نہ کر سکے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس شخص کے والد یا والدہ یا والدین میں سے دونوں کوئی دنیا سے رخصت کر جائے تو سب سے پہلے فرض بنتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنے والدین مرحومین کے نام سے سورہ کوثر ہی پڑھ لے، سورہ اخلاصی کوئی بھی سورہ پڑھ لے، اِسالِ ثواب کرے، وہ کہیں سب سے اِسالِ ثواب سے زیادہ اس کے والدین پہ، اس کے بچوں پہ حق ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے حق ثواب کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے۔ سارے لوگ تو پڑھتے ہیں مگر بچے نہیں پڑھتے، کیوں؟ بچے پہ فرض نہیں ہے قرآن پڑھنا۔ ہر وقت، ہر آن اور خصوصاً نمازوں میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، بہت تعجب خیز بات ہے کہ لوگ دنیا میں دولت، شہرت، عزت، نوٹ، پیسہ یہ مانگتے ہیں، مگر جو بندہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بے پناہ اسے نوازتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی دعا کرے تو یہ رب سے دعا کرے، اللہ میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے، تب آپ کی بات بنے گی۔ اور ماں باپ تو بڑی عظیم نعمت ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عظمیٰ عطا فرمایا ہے
इतनी बड़ी नेमत है कि अगर माँ अपने बच्चों के लिए एक बार आंचल में हाथ को उठा के दुआ कर दे, परवरदिगार मेरे बच्चे को आसानी फरमा दे। हजरत मूसा का नाम सुना होगा आपने। हजरत मूसा वो जाहो जलाल वाले, अल्लाह इतने जलाल वाले कोहे दूर पे गए, और जब जब कोहे दूर पे जाते थे उनकी वालदा पीछे पीछे जाती थी। इसका रीजन क्यों था? मतलब क्या था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जाहो जलाल, उन्होंने ही कहा था रब तबारक व तआला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। रब ने कहा तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे मुझको नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे तजल्ली को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हुआ यूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए, एक दिन उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल पुरमलाल हो चुका था। उनकी वालदा दुनिया से रुखसत कर गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और दुआ रब की बारगाह में कलाम करना चाहते हैं। गैब से आवाज आती है, मूसा संभल के बात करना, आज तेरे पीछे तेरी वालदा नहीं। जब जब तू मुझसे कलाम करता था तेरी माँ मुझसे दुआ करती थी और फरमाती थी ए अल्लाह मूसा की बात में तलखी है, तेजी है, बड़ी आवाज में तलखी से बात करते हैं, अल्लाह मेरे मूसा को माफ फरमा दे। ए रब तबारक व तआला मेरे मूसा को माफ फरमा दे। ए मूसा संभल के आज बात करना, आज तेरी माँ नहीं है तेरे पीछे। तो आज जिनके वालिदैन हैं उनकी खिदमत करना हमें जरूर है। आज की डेट में कुरान की एक आयत मुबारका है कि अपने वालिदैन को लफ्ज़ उफ तक का इस्तेमाल न करो। लफ्ज़ उफ। आज लोग बीवी से बच्चों से घंटों बात करते हैं मगर अपने माँ से एक बार भी बात नहीं करते। हकीकत है कि नहीं? नहीं करते। चाहे वालदा हो चाहे वालिद मोहतरम हो, किसी से लोग नहीं बात करते। हफ्ते में महीने में हमने अक्सर देखा है, मुझे भी तकरीबन 14-15 साल हो गए रहते हुए घर में, देखा है माँ की लोग खैरियत नहीं देते हैं। और पैसा तो दूर की बात है, कम से कम सलामो कलाम तो कर लो, माँ से दुआएं तो ले लो। और मेरा तो मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और होना भी चाहिए हम सबों का कि सुबह में कम से कम एक ड्यूटी जाने से पहले एक बार वालदा को जरूर फोन कर दिया। माँ इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबा, आप जाहिल हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, अनपढ़ हो, जैसे भी हो, मगर अगर माँ ने आपके हाथ उठा के दुआ कर दिया तो यकीन मानिए रब तबारक व तआला गैबी मदद फरमाता है और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता है जिनके वालिदैन हैं। और ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे खुद के अपने मामू हैं, उनकी वालदा बेड पे थी, उन्होंने अपनी वालदा की गिलाजत को साफ किया है, तकरीबन 7 साल किया, 7 साल। उनकी वालदा जाते जाते दुआ करती रह गई, दुआ करती रह गई, दुआ करती रही, दुनिया से रुखसत कर गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसा नवाजा, आज ऑफिसर रेंज पे आराम से हैं। और उनसे पूछिए कि किसकी दुआ की बरकत है, यही वर्ड यूज करते हैं, सब मेरी वालदा का करम, उनकी दुआओं की बरकत है। अपने वालिदैन से तल्ख में ना बात करें, चीख के चिल्ला के नहीं बात करें। आज के डेट में बूढ़े बाप अपने जवान बच्चों से डरते हैं, पता है आपको, हकीकत बता रहा हूँ, डरते हैं कि मैं इसको ये वर्ड बोलूंगा तो मेरा बेटा मुझ पे चढ़ जाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। माँ बोलती नहीं, डरती। हकीकत है, दुनिया का रिवाज है भाई, देख लो आप। लोग फेसबुक और ट्विटर पे तो लोग बहुत नजर देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मगर अपने वालिदैन को एक फूटी कौड़ी नहीं देते हैं। यकीन मानिए कि आपके पैसे के मोहताज नहीं है आपके वालिदैन, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए दुआएं खैर करते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन मरहूम को, अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम तमाम लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।